जय महाराज। परम पूज्य योगीराज अवधूत श्री संतराम महाराजनी संतराम मंदिर नडियादनी शाखा श्री संतराम मंदिर उमरेठ एना सेवा माटे आजथी 34 वर्ष पहला नडियादथी अहीं आववानुं थयुं। 1983 में BAV इंग्लिश कर्યું CB पटेल आर्ट्स कॉलेज नडियाद अने 1984 में 16/2/1984 परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री नारायणदास जी महाराजना आशीर्वाद अने घर कमलोथी संतनी दीक्षा प्राप्त थई। त्यार पछी 25/1/1986 ना दिवसे श्री संतराम मंदिर उमरेठनी अंदर सेवा करवा माटे एक स्थान प्राप्त थयुं। एनी चादर विधि समग्र विश्वना वंदनीय एवा ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री डोंगरेजी महाराज अने श्री संतराम मंदिरना शाखाना सौ महंतश्रीओ उपस्थित रह्या। जे समय उमरेठ आववानुं थयुं त्यारनी उमरेठनी संतराम मंदिर की परिस्थिति अलग थी। अहीं 17-18 मकानों ए मंदिर की प्रीमाइसिस में था अने धीरे धीरे नडियाद संतराम मंदिर तरफथी ए मकानों ने खरीदवामां आव्या अने खरीद्या पछी जग्याने थोड़ी विशाळ बनावी। ए रीते सेवाना कार्योनी अंदर सतत थतुं रह्युं। 1988 ની अंदर पहली वखत एक नानी रूमनी अंदर दांतनुं दवाखानु अने होमियोपेथिक सेंटर ऊभुं करवामां आव्युं। दर बुधवार दर शुक्रवारे डॉक्टर नडियादथी आवे, 1 रुपयो फी लेवानी अने दर्दीने दांतनी सारवार आपवानुं एक सेवानुं कार्य ए शरू थयुं। त्यार पछी डाकोर जता पदयात्री सेवा ट्रस्ट एने सेवाओ चालू थई। ए समयनी अंदर नडियादथी निकळेलो कोईपण पदयात्रिक डाकोर पहोंचे त्यां सुधी कोईपण रस्तानी अंदर सेवा नथी कि अमने चा नास्तो प्राप्त थाय, अमने फ्रेश थवुं होय तो प्राप्त थाय। एटले मने एवो विचार आव्यो के उमरेठ नगरना युवानो ज्यारे जोडाया छे मारी साथे एटले पछी मैं आखुं एक पदयात्री सेवा ट्रस्ट शरू कर्युं अने सेवाओ द्वारा उमरेठ नगरने एक विश्वास बैठो कि आ संत सतत सेवाना कार्यों करी रह्या छे। त्यारे 1994 ની अंदर उमरेठ नगरनी एक बहु मोटी हॉस्पिटल 1962 में जेनुं ओपनिंग थयेलुं एवी श्री BD पटेल जनरल हॉस्पिटल ए मृतपाय अवस्था में आवेली हती अने ते वखते ए हॉस्पिटलना जे ट्रस्टीओ हता, जे कारोबारी सभ्यो हता, गामनुं जे बुद्धिधन एमणे संतराम मंदिर उमरेठ में आव्या। मारी जोड़े हॉस्पिटल मने आपवानी वात थई। मैं कह्युं कि अमे पोतानुं आजे पण अमारा नामे कशुं ना होय, जे कंई होय संतराम मंदिरना नामे होय ने मैं कह्युं तमे नडियाद जाओ अने नडियाद जईने पूज्य महाराजश्रीने वात करो, महाराजश्री आज्ञा आपशे तो आ सेवा करवा माटे हूँ तैयार छुं। अने 30 ऑगस्ट 1994 ना दिवसे ए BD पटेल जनरल हॉस्पिटल ए संतराम मंदिर ने सेवा माटे नगरे आपी। एनुं नाम श्री संतराम मंदिर संचालित उमरेठ के नडियाद एवुं नहीं, श्री संतराम मंदिर संचालित BD पटेल जनरल हॉस्पिटल एनुं नामाभिधान थयुं। ट्रस्टनी अंदर एनी नोंधणी थई, एनो जे व्यवहार करवानो हतो ऑन पेपर ए बधा व्यवहारो थया अने ए हॉस्पिटल में शरूआत 1995 थी थई अने आजे पण अविरत ए हॉस्पिटल 30 रुपया जेटली फी लईने एनुं काम करी रही है। हॉस्पिटलनी अंदर 91 बेड है, अत्यारे 8 डॉक्टर रेसिडेंस है। समय जता अनेक डॉक्टरों आवता जाए, बदलाता जाए अने शरूआत में जे सोंघवारी थी हवे डॉक्टरों पगार, कर्मचारीओना पगार सरकारश्रीना नियम अनुसार एनो जे खर्च अने ए बधो थता पण आ बधानी अंदर एने पहोंची वळवा माटे पूज्य नारायणदासजी महाराजना बहु मोटा आशीर्वाद ए संतराम मंदिर उमरेठ ने प्राप्त थया अने आ जिल्लाना मोटा मोटा दानवीर
મુરબ્બી શ્રી ઇન્દુકાકા ઇફકોવાળાનો આજે હું ઉલ્લેખ કરું કે પૂજ્ય મહારાજશ્રીને કહ્યું કે જે કંઈ સેવા હોય તો મને કહેજો, અને પૂજ્ય નારાયણદાસજી મહારાજે ઉમરેઠના હોસ્પિટલની સેવા એમને સોંપી, અને તે વખતે 12 નવી સ્પેશિયલ રૂમો શરૂ થઈ. પૂજ્ય મહારાજશ્રીની આજ્ઞાનુસાર 1995થી લઈને આજ દિન સુધી એ હોસ્પિટલ સ્પેશિયલ રૂમનું ભાડું આજે પણ 100 રૂપિયાથી વધારે આ સંસ્થા કોઈની પાસે લેતી નથી. એટલે એ કાર્ય એ મુરબ્બી ઇન્દુકાકા ઇફકોવાળા એના સમગ્ર પરિવારે કર્યું. એની સાથે સાથે પછી મુરબ્બી શ્રી દેવાંગભાઈ પટેલ ઇફકોવાળા એ આ સંસ્થામાં જોડાયા, અને એમણે પણ ખૂબ મોટું માથાપર દાન આપીને આ સંસ્થાને આગળ લઈ જવાનો મોટો પ્રયત્ન કર્યો. એની સાથે આ સંસ્થા ખૂબ સારી ચાલી. સંતરામ મંદિરની પાસે જ એક ઢેઢુડી કરીને મેદાન કે જ્યાં લોકો દબાણ કરતા ગયા, અને તળાવની જગ્યા, એટલે ત્યાં કોઈ રણીધણી નહીં હોવાથી જેને જીવ આવ્યો વર્તન થતું ગયું. અને હું ના ભૂલતો તો બહુ હૃદયની વાત કરું કે સર્વદના 3 વર્ષ સુધી મેં માથે બેડું મૂકું, દોરડી લઉં હાથમાં, અને પગ જેટલા કાદવની અંદર ચોમાસામાં એ પાણી ભરવા માટે હું ઓડ ચોકડીએ જે કૂવો, એ કૂવે મેં 3 વર્ષ પાણી ભર્યું, કારણ કે એ પાણીથી જ એની ધાર ચડે. એટલે એ પણ સેવાનું કાર્ય મારે કરવાનું થયું. એટલે આજે જમીન વચ્ચે નડતી તો મને એવું થયું કે આ જમીન સરકાર પાસે માગું અને એને સેવાના કાર્યમાં વપરાય જમીન, એવો એક મારો ભાવ એ મેં વ્યક્ત કર્યો. અને 2002ની સાલની અંદર ગુજરાત સરકારે કેબિનેટમાં મંજૂરી આપી, અને 99 વર્ષના પટે એ જમીન શ્રી સંતરામ મંદિર ઉમરેઠને શ્રી સંતરામ આરોગ્ય અને કેળવણી ટ્રસ્ટ એ નીચા હેઠળ એ જમીન પ્રાપ્ત થઈ. એ 99 રૂપિયા મેં નગરપાલિકાની અંદર ભર્યા, અને એની પાવતી પણ નગરપાલિકાએ મને પર આપી. અને એને લઈને એ જમીનને પછી જે રિનોવેશન કરવાનું એ વર્ષની અંદર, એટલે 2003ની વાત કરું આપની સાથે, તો એ વર્ષે 45 લાખ રૂપિયા નડિયાદ સંતરામ મંદિરે મને આપ્યા, અને ત્યાં જમીનમાં માટી પુરાણ કર્યું. એ 12 થી 13 ફૂટ માટી પુરાણ થયું, અને ત્યાર પછી એક વંડો પણ ત્યાં મારવામાં આવ્યો. અને એ જમીનની અંદર આજે એટલે 2005ની સાલમાં ત્યાં એક નૂતન દવાખાનું બન્યું, શ્રી સંતરામ દાતૃ દવાખાનું, શ્રી સંતરામ ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર, અને મુરબ્બી શ્રી ઇન્દુકાકા ઇફકોવાળા જિમ્નેશિયમ, જે ગામનું યુવાધન હોય એને જે કસરત કરવી હોય તેના માટેનું એક મહિને એટલે રોજના 15 રૂપિયા લેખે, મહિને 450 રૂપિયા લેખે એની ફી રાખી, અને એનું આજે 100 થી 125 યુવાનો ત્યાં કસરત કરવા માટે સવાસા જ આવતા થયા. એની સાથે સાથે આજે સંસ્થાઓ સારી ચાલતી ગઈ, એટલે ઉમરેઠ નગરનું બદ્રીનાથ સ્મશાન રતનપુરા રોડ ઉપર એ નગરપાલિકાએ સંતરામ મંદિરને સોંપ્યું કે એનું રિનોવેશન થાય, સારું સ્મશાન બને. એટલે સંતરામ મુક્તિધામ ટ્રસ્ટ તરીકે એની સેવાઓ પણ ચાલુ થઈ. એની અંદર 2005ની સાલમાં 14 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો. એમાં ઉમરેઠ અર્બન બેન્કે દાન કર્યું, શશિકલાબેન ભાલચાએ દાન કર્યું, ઇફકોવાળાએ દાન કર્યું, કેબી દવે અને સંસદ દાન આપ્યું, અને એ રીતે અનેક નાના મોટા દાનથી એ શ્રી સંતરામ મુક્તિધામ સેવા ટ્રસ્ટ આજે પણ ત્યાં 500 રૂપિયા લાકડાના લેવામાં આવે છે, અને 15 થી 16 મણ લાકડા એ ત્યાં મરદાને બારવા માટે આપવામાં આવે છે. એ પછી કફન અને મરનારને જે કંઈ વસ્તુઓ જોઈએ મરતી વખતે એ બધી સંતરામ મંદિર ઉમરેઠ તરફથી ગામની અંદર, ઉમરેઠ નગરની અંદર 2 દુકાનો એવી ઊભી કરી કે જેથી કરીને ત્યાંથી એમને વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય, અને 700-800 રૂપિયાની રકમ એના ખર્ચ પાછળ થતી હોય છે, અને એ બધી જ સંતરામ મંદિર ઉમરેઠ એ આપતું હોય છે. ઉમરેઠ નગરના ઘણા બુદ્ધિજીવી નાગરિકો એ રકમ એ મફત નથી લેતા, એટલે કોઈ પણ પ્રકારે દાન લખાવી જાય, અને એ રીતે એ આ સંસ્થા ચાલી રહી છે. 2006ની સાલની અંદર બદ્રીનાથ મહાદેવ જીર્ણ થઈ ગયેલું, એના ટ્રસ્ટીઓએ એને વિનંતી કરી કે મહારાજ આ ટ્રસ્ટ તમે સંભાળો અને આ બદ્રીનાથ મહાદેવનું નૂતન કરો. એટલે 2006ની અંદર ત્યાં સાંઈબાબા મંદિર બનાવ્યું, શનિદેવ મંદિર બનાવ્યું, અને બદ્રીનાથ મહાદેવનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો, અને વિકાસ થયા પછી આજે ત્યાં ખૂબ જ લોકો દર્શન કરવા માટે જતા હોય છે. એ રીતે ધીરે ધીરે આ સેવાની પ્રવૃત્તિઓ વધતી ચાલી, અને 2001ની અંદર શ્રી સંતરામ મંદિર ઉમરેઠ એ નૂતન થયું. પૂજ્ય રમેશભાઈ ઓઝાની કથા યોજાઈ, દેશ દેશાંતરથી અનેક વિદ્વાન સંતો પધાર્યા, એમણે પણ આશીર્વાદ આપ્યા સંતરામ મંદિર ઉમરેઠને, અને ઉમરેઠ એક નૂતન મંદિર ઊભું કર્યું. એની આજુબાજુની અંદર નિવાસ માટે પણ
ઘણી જરૂરિયાત હતી કે જે ડાકોર જતા પદયાત્રિકો એમને રહેવા માટે, એમને જમવા માટે, એટલે દર 14 વર્ષથી 2000 ભાઈ બહેનોની ખીચડી પણ બને, કઢી બને, શાક બને અને એમને જમાડવાનું શરૂ થઈ ગયું. એટલે આ રીતે સેવાની વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ બધી સતત વધતી ચાલી અને એ જ ક્રમની આગળ 2011-12ની અંદર પૂજ્ય મોરારી બાપુની એક મોટી કથા અહીં થઈ અને એ કથા દ્વારા લોકોને શ્રદ્ધાનું એક કેન્દ્ર એ સંતરામ મંદિર પ્રાપ્ત થતું ગયું. આ બધી જ સેવાની અંદર ધીરે ધીરે પછી આગળની સેવા વધતી ચાલી અને એક વિચાર થયો કે નારાયણ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ એ શરૂ થાય, કારણ કે જે હેતુથી સરકારે મને જમીન આપી છે એ હેતુ મારે સિદ્ધ કરવો જોઈએ. એટલે 1 વર્ષ મેં એક બાલ મંદિર નર્સરી શરૂ કર્યું, પણ મને મારા જીવનમાં સારા અનુભવ ના થયા એટલે મેં એ સ્કૂલને છોડી દીધી. એ પછી 2005-06ની અંદર મેં હેતુફેર જમીન માટે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરી કે ગામની અંદર જે લગ્ન થાય છે એમાં બહુ ઓછા રૂપિયે લોકોના લગ્ન થાય, ખર્ચ મોંઘો પડે છે સમાજને, એટલે 48 ગુંઠા જેટલી જમીન સરકારે મને હેતુફેર કરી આપી અને એનો પણ પરિપત્ર આજે મારી પાસે છે. તો એની અંદર આજે 20-25 હજારની અંદર ગામની દીકરી પરણી જાય અને મોટા પાટીપોટ એમને પ્રાપ્ત થાય એનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું. આજ દિન સુધી ઓછામાં ઓછા 600થી 700 દીકરીઓ આ રીતે પરણીને ગઈ છે અને મને બહુ મોટો આનંદ છે કે જે 2 લાખ 3 લાખ રૂપિયા પાર્ટી ખર્ચતી હોય એના માટે આ બહુ સારું એક આશીર્વાદ બન્યું. આ રીતે આગળની સેવાઓ વધતી ચાલી અને ઉમરેઠનગરના યુવાનો, ઉમરેઠનગરના પત્રકાર મિત્રો, એની સાથે સાથે ઉમરેઠનગરના ડૉક્ટરો, વકીલો એ બધાએ ખૂબ સહકાર અને વેપારી વર્ગ બધાએ સહકાર આપ્યો. એની સાથે થામણા આખું ગામ, ઢીંગડા આખું ગામ, રતનપુરા અને બધા જ ગામો, નવાપુરા બધા જોડાયા અને ઉમરેઠનગરની સેવાની અંદર એમનો પણ ફાળો એ સતત થતો રહ્યો છે. આવી સેવાઓને લઈને આજે 58મા વર્ષની અંદર હું જ્યારે પ્રવેશ કરી રહ્યો છું ત્યારે આજે આખો દિવસ સુંદરકાંડ પરિવાર દ્વારા નવગ્રહ યજ્ઞ અહીં રાખવામાં આવ્યો છે. 150 જેટલા યજમાનો અત્યારે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. એની સાથે સાથે પ્રતિવર્ષ મારું વર્ષગાંઠ આવે ત્યારે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ પરમ પૂજ્ય શ્રી અશ્વિનભાઈ પાઠક એમનો સુંદરકાંડ સાંજે 6:30 થી 8:30 એ અહીં રાખવામાં આવે છે. 3 થી 4 હજાર ભાઈ બહેનો એ પાઠનો લાભ પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે શ્રી સંતરામ મંદિર ફક્ત આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ કરે એવું નહીં, પણ સમાજની જનસેવાની જે પ્રવૃત્તિ, સમાજને જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત પ્રમાણે આરોગ્યની સેવાઓ, શૈક્ષણિકની સેવાઓ અને અનેકવિધ સમાજની સેવા, કુદરતી આફત હોય ત્યારે પણ સંતરામ મંદિર સતત સરકારની પડખે ઊભું રહેલું છે. એની સાથે સાથે આ બધી જ પ્રવૃત્તિઓ જ્યારે જોડે છે ત્યારે સંતરામ મંદિર દ્વારા પ્રતિવર્ષ 5 દીકરીઓને લગ્ન કરાવવામાં આવે છે. જેની બિલકુલ સ્થિતિ નથી એનો સંપૂર્ણ લગ્ન ખર્ચ એ સંતરામ મંદિર ઉમરેઠ આપતું હોય છે. એની સાથે સાથે એ દીકરીઓને હોસ્પિટલની પણ સેવાઓ ફ્રી ઓફ ચાર્જ આપી રહ્યો છું અને એ રીતે જેટલી સેવાઓ બને એટલી સેવા હું અહીં સતત કરતો રહ્યો છું. એની અંદર સમગ્ર નગર એ મારી સાથે જોડાયેલું છે. આ સંતરામ મંદિર ઉમરેઠ એક આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર બની રહે અને અહીં જે કોઈ આવે એનું કલ્યાણ થાય એવી ભગવાનને હું સતત પ્રાર્થના કરતો રહ્યો છું. આજે પણ શ્રી સંતરામ અન્ન ક્ષેત્રની અંદર રોજ 150 માણસનું જમવાનું બને અને એ જમણ એમને પ્રાપ્ત થતું હોય છે. એની સાથે સાથે સંતરામ ગૌશાળા છે, એમાં 20-25 ગાયો એની પણ અહીં સેવાઓ થઈ રહી છે. આવી અનેકવિધ સેવાઓની અંદર શ્રી સંતરામ મંદિર એ જોડાયેલું છે. આજના મારા પ્રસંગને નિમિત્તે હું ભગવાન સંતરામ મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે જ્યાં સુધી શરીર રહે ત્યાં સુધી આ શરીરથી સમાજની સેવા થાય અને દીન દુખિયા અને બધાની મારાથી બને એટલી સેવા કરી શકું એવી હું ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. ફરી એકવાર સમગ્ર ઉમરેઠનગર આજુબાજુનો વિસ્તાર એ ખૂબ સુખી બને, ખૂબ સંપન્ન બને, ખૂબ સમૃદ્ધ બને, શક્તિ અને ભક્તિ દરેકના જીવનમાં પ્રગટે અને દરેકનું કલ્યાણ થાય એ પ્રાર્થના સાથે વિરમું. આપ સૌને મારા જય મહારાજ. મિત્રો, પિલોન ન્યૂઝ પર નવા જૂની જાણવા માટે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ત્યારબાદ બેલ આઇકોનનું બટન ક્લિક કરો.